बजदियां हम सतगुरां की हजूरी की। जीवनवाद जी का पावन गुरबाणी का प्रमाण है, टक्कर झाकी इहो वसै घी गुड़ देखन जाई। जिन्हां दे मन में घी के प्रति प्यार सत्कार ते श्रद्धा भावना है, वो मौसम के नाम प्रवाह करदियां होइयां भाਵੇਂ झक्कड़ चल रहा होवे की पै रहा होवे, इस गल की कदा चित की वो परवाह नहीं करते, अपनी पूजा की रात वास्ते पहुंचते हैं। तो बहुत बड़े भावनानाथ संगतां दे गुर इतिहास के नाल आप गुरु सवारे जुड़े हो। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान इस पावन शब्द का गायक आप सतगुरां के धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन स्थान के रागी जथे हजूरी रागी जथे का सेवा सर्वन कर रहे। सो गुरुद्वारा श्री देव साहब इतिहासिक स्थान है, जिसे गुरु नानक पातशाह जी ने अनेकों कला रत्नाइयां बख्शिशां से रहमतां देकर बना दिया है। तो गुरु का इतिहास धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आप कवियां कवि हैं, कवियां का सत्कार कर रहे हैं। साध संगत जी अपने पिछले प्रसंगां के श्रवण कर रहा है कि कितने कवियां गरीब नवाज पातशाह जी ने मान सत्कार देकर निवाजना किया है। ये वो घर है, वो घर है जिथे निमाणियां को मान मिलता है, निताणियां को दान, निमलियां को फल मिलता है। ये घरियां की भेट पाते हैं सतगुर जी। तो साध संगत जी ਜਿਹੜੇ अपना मान अहंकार छड्ड के उसकी हजूरी में चाहते हैं, उन्होंने गरीब नवाज पातशाह जी मान सत्कार के करके नवाजते हैं। सही सुंदर सोहने साध संग के बहन, जिन्हों का बहन गुरु की संगत में है, वो सोहने के सुंदर हैं। आप ने समझ कर लिया है किस तरीके के नाल पंडित का जिहड़ा जापता सी, तो इस तरीके के नाल एक तंबाकू का कंठ जिन्ना थोड़ा जिन्ना सेवन करने के नाल भ्रष्ट हो गया, नाश हो गया। जिस पदवी को प्राप्त होया उसे पदवी को तिल करके ऐसा लेखा लिखा है कि मुड़ के साथ संगत जी इसको रास्ते को अनाथ मिला के अपना से तो कदाचित बनया नहीं, क्योंकि तंबाकू का सेवन कर बैठा से। सो ये प्रसंग आपने समझ कर लिया है। आओ के धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अपनी हजूरी में आए हुए किस तरीके के नाल गुरु के सिखों का मान सत्कार करते हैं। सतगुरु कवियों का तो सत्कार करते ही हैं, मान करते ही हैं। इस प्रसंग में गुरु की बख्शिश भी बताऊँगी है साध संगत जी को, प्रसंग भी आएगा है। आओ आप अपने मन दियां बिरतियां करिए एकाग्र, अपनी सुरती जिंदगी श्री अनंदपुर साहिब जी के लैके स्थिर करके सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की हजूरी में बैठे हैं। अपना शीस सत्कार के नाल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को झुकाउंदियां होइयां एक बार जाप करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी दोहरा सभा सर्ब कवि अनमिकै। इस तरह सब सारी कवियां की भरी हुई सभा के विच इस विद भयो संवाद, इस तरीके के नाल संवाद होया है, चर्चा हुई है। संवाद को भाव लड़ाई झगड़ा नहीं। इतने गुरु गरीब नवाज जी की हजूरी में बैठे हुए कवि आपस में भी संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं कि गरीब नवाज जी बेनती पूर्वक पूछते हैं किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता कि महाराज साहब जी पूछते हैं बेनती गरीब नवाज जी योग करके निहाल करते हैं। धन धन सब ही कहे सारी साध संगत के कवि ज्ञान धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी धन जय करके पुकारते हैं। हृदय अदक आहलाद, सारी सभा के मन में बड़ा आहलाद है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद आया है साध संगत की चर्चा करके। ये कोई पतंगा बात नहीं, ये कोई अपना अहंकार नहीं, होते नहीं है। ये ऐसा की सभा है महाराज साहब जी की हजूरी में की हुई। जेकर कभी किसी से कविता की हुई का पता नहीं चलता, नहीं पता चलता कि
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚੌਪਈ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਰਸ ਆਹਾਰ ਅਚਲੇ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਪਰਯੰਗ ਪਰ ਕਰਿਓ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮ ਸੰਵਾਦ ਕਵਨ ਅਬਰਾਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਬ ਗੁਨੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਗੁਣੀ ਜਨ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਘੜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਵੇ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੀਰਤ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਜਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜਨ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਕਰੋ ਰਹੋ ਲਗ ਬਖਸ਼ੰਦੇ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇ ਸੁਖ ਨ ਲਬੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਅਰਥ ਆਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਤਰ ਭਾਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ। ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਲਿਆਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇਸਨੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਵਿਤ ਦੇ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਹੂ ਕੀਨ ਪ੍ਰਣਾਮੋ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਏ ਸੁਜਸ ਅਬਰਾਮੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਯਾਹੀ ਔਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉ। ਇਹ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਗਿਆ ਕਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਨ ਕੋ ਅਗਾਉ ਗਨੈ ਸ਼ੇਸ਼ ਜੂ। ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਨਾ ਅਗਾਉ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਲੀਜੈ ਪਰਮਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਧਾ। ਦੁਬਦਾ ਪੱਤਰ ਲੀਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20,000 ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਏ ਗੁਰ ਤਬਨ ਗੁਰ ਕਹੀਏ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮਹਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਹੋ। ਤੀਰ ਚੀਰ ਮੁਕਤ
ਮਨ ਦਾਨ। ਐ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਗਵਾਨਾ ਤੇ ਚੀਰ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਿਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਅਬ ਲਾਖਤ ਤਨੇਸ ਜੋ। ਐ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਤੱਕ ਪਾ ਲੈ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾ ਲੈ। ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਨ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁਬੇਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਜਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਗੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਹੱਥ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਰ ਪੈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਖੈਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵੀ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਵੀ ਭਜਵਾਈ ਕੀ ਦੇਵ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਨਾਮ। ਐਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਐਸ ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਣਨ ਮੈਂ ਗੁਨੀ ਕਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਡਈਆ। ਹੈ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੋ ਜਬ ਇਨ ਹੇਰੋ ਪਿਆਰ ਕੀਜੇ ਅਮਰੇਸ਼ ਜੋ। ਐ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਚਾਰ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਖਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੀਰ ਨਿਧ ਪਾਰ ਭਈ। ਐ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਹੈ। ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਹੋਏ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਦਾਤੂ ਠਾਕੁਰ ਸਰਬਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਤਿਹਾਰੀ ਤੁਮੈ ਕਹਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੀ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਗੀ ਘਰ ਹਵੈ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਪਰਾਏ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਰਾਖਿਓ ਨਿਕਟ ਮਾਨ ਬਹੁ ਕਹਿ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
कवि को अपने नेड़े रख लिया, हजूरी में रख लेना ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਨ ਵਾਲੀ ਨੇ। रोज दयो कर दरब कनेरा ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜੀਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਜੀਚਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। एव सुन सुन कर जस बडेरा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ करण परब भाखा दिन कीनी ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਪਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਸੋ ਕਰਨ ਪਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। संत बंद सुंदर गत लीनी ਇਤਨਾ ਸ਼ਰਧਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਪਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। लाख दरब की बख्शिश पाई ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। गुर की कीरत महद बनाई ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਰਤੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। हंस राम कव परब बनायो ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੰਸਰਾਜ ਰਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। द्रोण परब कुवरेश सुनायो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਣ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੁਬਰੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। इसी रीत बहु भाखा बनी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। मिले आन इस ही विद गुनी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। पावन कव गिनती महनीत ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵੀ ਸਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। वह निकट हर खामे जीत ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। एक दिन सतगुर सभा लगाए ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ। बैठे उते महादुत पाए ਜੀਵਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨੇਤਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜੀਵਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। एक कवि चल कर तह आयो ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। निज विद्या अहंकार बढ़ायो ਇਹ ਕਵੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੁਣਾਵੈ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜੀ ਚੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। तो इस तरह की ये कविता रच करके आया कि बड़ा हंकार करता है। कीन सवैया अर्थ छुपायो इसने
लिखा है साध संगत की सवैया रच लिया पर उसका जिहड़ा अर्थ सीगा भाव सीगा उस छुपा लेना कीता। अब लाखत गुर ते परखायो। इच्छा ये करता है कि गुरु को मैं परखना करावा इस सवैये की इस रची हुई कविता की जो मैं कविता रची है ना अर्थ की है सब कुछ करके हाथ बंद कर बंधन ठानी। अहंकार के नाल भरिया होया है चंदन कवि दोवे हाथ जोड़ के सतगुरां नूं नमस्कार की है। बैठ प्रभु के निकट बखानी। और बैठ गया है महाराज साहब जी ते जिस तरह अपने मुंह दे विचों हुण हंकार वालियां गल्लां करन लगा। देश देश मह रावर कीरत। कहता महाराज साहब जी तुहाडी देशां विदेशां दे विच जेहड़ी सोहनी सुंदर कीर्ति है फैली हुई है। जिस जिस ते सुनियत बिस तीरथ। और जिस जिस को मैं सुनी है मैं अनुभव कीता है कि सारे पासे ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਗੁਣੀ ਬਖਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣੀ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿ ਸਭਾ ਤੁਮਰੀ ਸਨਮਾਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਚ ਹੈ ਲਾਖੋਂ ਰਹਿ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਖੋ ਸਭ ਕੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਰਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਏਕ ਸਵਈਆ ਰਚਿਓ ਨਵੀਨਾ। मैंने पातशाह जी एक नवा सवैया रचा है ये मैं गुरु की कृपा की गल समझ की बात है साथ संगत की मैं रचा कभी कहता है ना मैं रचा जब मैं आगे फिर गुरु की बख्शिश नहीं बनती ये कहना पातशाह मैं भी एक सवैया रचना किया है जिथे ने तुहाडी कृपा की क्या जीवन में तुहाडी कृपा नाल रचा कहता मैं रचना किया अपनी बुद्धि नाल अपनी सियाणप दे नाल। अर्थ अजायब शुभ धर दीना। महाराज जी करता है ना ये मैं बड़ा अजीब जिहा अर्थ रखा है कि कर्म के नाल उस अर्थ की समझ नहीं आती बड़ा अजीब जिहा अर्थ रखना कीता है जी। सबा आपकी महन ऐसा। महाराज जिस तरीके के नाल मैं अर्थ ये कविता के रखा है मैं दावे नाल कहता ये कवि कहता कि तुहाडी सभा दे विच ऐसा कोई कवि नहीं होवेगा जिहड़ा मेरी रची हुई कविता दे अर्थ कर सके। जाहर कहे अर्थ तो जैसा। महाराज ज़ाहिर तौर पे मेरी रची हुई कविता दे अर्थ करके कोई सुना दे ये सीधा कवियां नूं ही नहीं महाराज साहब जी नूं चैलेंज करने का कि पातशाह तुहाडे समेत तुहाडी सभा दे विच ऐसा कोई कवि नहीं होवेगा जिहड़ी इस रची हुई कविता दे अर्थ कर देवे। सुन हंकार समेत उबाचा। साध संगत जी इसकी जिहड़ी बाणी सी ना हंकार के समेत रची हुई कलगीधर पातशाह जी ने अपने पवित्र गल्लां दे विच सुनी है। बोलियो पातशाह गुर साचा। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उस समय बोले हर वचन कीते निज मत करके कीनस जथा। कह लगे ऐ कवि जिस तरह की तू अपनी मत बुद्धि के बल के नाल कविता रची लिखी है तो सुना दे। सभा मजार उचारो तथा। यह सारी सभा के विच जेहड़ी कविता रची है वो सुना देना कर। जिस प्रकार करके तब ले आयो। जिस तरह की कविता ये कवि रच करके हुण ले आया सी श्री सतगुर को तबे सुनायो। साध संगत जी सतगुरां नूं भरी सभा दे विच अपनी कविता इसने सुना दी है। सभा विखे सब हो सुन लयो। साध संगत जी इसकी रची हुई कविता नूं सभा दे विच सारियां ने सुन लेना कीता। सो मैं इहां पाठ लिख दयो। ਉਹ ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। सवैया
नवसात दिए निवसात किए नवसात पिए नवसात पे आए। इसने कविता रचना की थी, नवसात किए नवसात किए नवसात किए नवसात किए आए। इस तरह ये जी कविता सी, नवसात रचे नवसात बदे नवसात के आते गायक पाए, गीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचल छाए। तो इस तरीके के नाल मानो मेघ के मंडल में तब चंदन चंद कनेवल छाए। ये कविता इसने रची कि इस तरीके के नाल जब सुना देती सभा के विच, नवसात रचे नवसात बचे नवसात पया पैदायक पाए। सो अगे चौबी राही अर्थ अगे करा चौबई श्री कलगी धार सुन मुस्काए। कविता इन्हें सुना दी, महाराज साहब जी सुन के मुस्कुरा पए। कह चंदन को गर्भ गवाए। इस चंदन कवि का हंकार तोड़ने वास्ते कवि पातशाह जी ने संचार किया। इस जैसन को अर्थ विचारन। महाराज जी हंस पे कह करिए कवि आ कविता रखी है, ऐ जेड़ी तू कविता रच के लिया है कि तेरी कविता के अर्थ जेड़े हन करने हमरे गाही करह उचारन। आपको सब नाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहते साडे घाड़ी जेड़े घोड़ियां ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਾੜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਘਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਇਕ ਕਵੀਨ ਕੇ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਤਾਂ ਘਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਗਾਹੀ। ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਰਚਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੰਦ ਸਭਾ ਅਮਰੀ ਮੈਂ ਸਰਸਤ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਰਸ ਬਰਸਤ। ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਕਵੀਨ ਕੇ ਹਮਰੇ ਹੈ ਦਾਸ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਠਤ ਸੁਨਤ ਆਨੰਦ ਜਬ ਘਾਸ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਚੰਦਨ ਕਬ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨੇ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਓ ਧਰ ਕਰ ਅਚਰਜ ਕਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੜਾਉ ਕਰਦਾ ਸੱਜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਦਾ ਮਨਾਰਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਾੜੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। तो साथ संगत जी बड़ा समाज विचार करके आखिर लगा, एक गाही को ले हो बुलाए। मैं लगा अच्छा महाराज जी गाही को नहीं तो सारे अर्थ कराने मन के गाही को बुला लो, वो अर्थ कर देंगे जो इस दे के अर्थ सुनाए। का करता है अर्थ चाहिए हम महाराज जी का भक्ति कर देंगे, उसी बुला लो के कर देंगे, मैं उसे तो सुन लवांगा जिस ते आवे मोहे पर दीद। हाँ मैं भी देखांगा महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਰਥ। ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਕਬ ਜੀਤ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
सब करके अर्थ बर्बाद होगी। हेम लष्टका जुत तह करियो। साध संगत जी जब पातशाह जी ने सुनिया कि कभी भी ये गल सुन करके एक चौबदार खड़ा सी अपने हाथ में सलोकर लै करके जो कि सोने का सलोकर से महाराज साहब जी ने उसको बनाया। प्रभ सुन ताहे पठावन करियो। मनवाज जी ने उस सेवादार को किसी कहानी कोल भेजा है कि जाओ घोड़िया के ढेले में किसी कहानी को लै करके आओ। महाराज साहब जी ने नाम ही याद चेंज करके ये बुलाने को भी सामने जाना है। पातशाह कहते हैं कोई कहानी कोई सेवादार फिर जाने जो घोड़िया की सेवा करने वाला होता है उसको तेरा सुनेहा सुना दो। कल की तार पातशाह जी ने तुहानू याद किया है। अन्न हो धन्ना सिंह हकार। पातशाह जी का मंत्र सुन करके ये सेवादार गया है। इस ही शिन कुछ लगे है न बार। साध संगत जी उसी समय कुछ देरी भी की है सेवादार ने भी गया है। सतगुर हुक्म मान सो गयो। ये गुरु का हुक्म मान करके सेवादार पहुंचा है तबेले विच। धन्ना सिंह संग कह दयो। अगे भाई धन्ना सिंह घोड़िया की लिद हटा रहा सी उन्होंने सेवा कर रहा सी अगे दाने के नाल उन्होंने टकरा कर रहा सी। उस भाई धन्ना सिंह को सतगुरां दा सुनेहा सुना दिता। आख्या भाई तुहानू गरीब नवाज पातशाह जी याद करते हैं जी। सुन के 300 पूजन कीना। सुन करके उस सेवादार को धन्ना सिंह ने पूछना किया है। किम सिमरियो मुझ कहो परबीना। कह लगे कि प्रवीण सतगुरु अंतरजामी ने मैनू याद किवें कर लिया अज जी। चोबदार तब कहो पर संग। चोबदार ने सच्ची गल सुना दी उस समय प्रसंग आख्या है। जिम गुर बनियो कवि के संग। ये कहता है चोबदार कहता होना की है कवि आकर के अपनी रची हुई कविता का हंकार कर बैठा है महाराज जी के सामने। ये सतगुरु उसकी कविता के अर्थ इथों कराना चाहते हैं जी। धन्ना सिंह सुजान सब जानी। साध संगत जी धन्ना सिंह सियाना सीता देखो इसने समझ लिया कि कर्म करावन हाल दाता सतगुरु हैं। बैठू का केवल वड्याई नहीं है महाराज जिन्हें भाई मित्र सिंह ने दी नागरी का पत्ता पाड़ दिता सी भाई मित्र सिंह ने। नागरी के नाल हाथी का मथा बिन दिता सी। सब तनियां पाड़ करके नागरी लग गई सी बंदे में प्रवेश कर गई सी। ये केवल सतगुरां की कला बनती है। समझ लिया गुरु के सिख ने ते मैनू हुण वड्याई मिल लगी है। सफल करी चाहे गुरबानी। कि मेरी बाणी सफल करना चाहते हैं महाराज साहब जी मैनू वड्याई बख्शना चाहते हैं। बहुत मोल के वस्त्र उतारे। साध संगत जी इस तरीके के नाल अपने तन नूं क्योंकि घोड़िया की सेवा कर रहा सी इस तरह आपे प्यार सुखे कीते हैं गुरु के दरबार में पहुंचना सी। चीरण मोट दे पर धारे। आपके शरीर के ऊपर जेडे पुराने कपड़े पहने हुए हैं उसी तरीके के नाल ही पहुंचा है। एक खुरपा लेकर जुद जारी। अपने नाल एक खुरपा जिसके नाल घाह टोपिया जाता है एक जाली जिहदे विच घाह पाया जाता है बन्निया जाता है वो मोढे ऊपर सुट रही खुरपा हाथ में पकड़ लिया है। इकट्ठी कर सिकंद पर डारी। वो जाली इकट्ठी करके अपने मोढे पे रख रही है कि मानो घाह टोकन चलिया है। सतगुरां दी हजूरी विच चलिया कविता व्यक्त करता है कि साध संगत जी अपना साधु समान ले लिया है घाह लियाउण वाला घोड़िया की सेवा भी करता सी। इस तरीके के नाल ये गुरु का सिख पहुंचा। सब काहि को वेख बनायो। इस तरह साध संगत जी कहानी वाला जिहड़ा देश दिवस बनाया हुआ सी इसका शंख बहीन सभा में आयो। बड़ी शंका तो रह गुरु करके कोई भरम नहीं कोई भुलेखा नहीं मन में मैनू तो कोई अखर भी नहीं आता मेरे वास्ते तो काले अखर भैंस बराबर हैं कि मैं की सुनावांगा गुरु की सभा विच। केवल एक टेक है कि कर्म करावन हाल दाता सतगुरु हैं। ये शजू झूर दे सिर के ऊपर छड़ी रख करके अपने पातशाह जी ने गीता के अर्थ करवा दिए सत सुनो। तो भाई धन्ना सिंह जी इस तरह महसूस करते हैं कि असं तो भुगे हाँ सानू तो कुछ बोलना नहीं आता। बुलावन हाल सतगुरु हैं जो बुलावे जो बोले स्वामी कुदरत करन हमारी साध संग नानक जस गायो जो
प्रभ की आज्ञा सारी कवियां की सभा है उस में जाना है कवियां की सभा में जिथे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं ते कवियान कवि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बैठे हैं आप कृपा करके कविता विचार करवाओगे अर्थ करवाओगे इस तरह का मन के विच साध संगत जी कोई मन के विच कोई भरम नहीं भलेखा नहीं है किसी गल का निशंक होकर के पहुंचा गुर पद पद्म कीन तब नमो जा करके सब तो पहला सतगुरां की हजूरी विखे पहुंचा है ते गरीबनवाज जी के चक करना ते गनौत बंदना कीती उचित थान बैठे होते समो उस समय उचित योग खान के गरीबनवाज कलगीधर पातशाह जी ने इस कवि को बैठाया है श्री कलगीधर हुक्म उचारा समय कलगीधर पातशाह जी ने हुक्म किया है चंदन कवि को ਇਹ ਕਬ ਹੈ ਮਤਵਾਨ ਉਦਾਰਾ कहते हैं महाराज ये जेड़ा कवि ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है भाई धन्ना सिंह जी बड़ा मत वाला ते सियाना जी रज कर आनेओ एक सवैया सवैया रख के ले आया है इस सवैये दे जेड़े अर्थ ਹਨ अर्थ विचारो देहो सुनैया अर्थ कैथों कराउने हैं महाराज जी ने इशारा कर दिता भाई धन्ना सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ अर्थ कराउने ਹਨ ਸੁਣ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਅਰਥ ਬਖਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ अर्थ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਏ ਖੋੜਸ ਬਰਖਨ ਬਹਿਵਾਨਾ ਕੀ अर्थ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਸੀ ਨਾ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ अर्थ ਕੀਤੇ ਹਨ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ सतगुरां को आज्ञा लेकर के कहने लगा महाराज जी आज्ञा है सतगुरां ने आशीर्वाद दिता तो सतगुरु जी के सन्मुख होकर के अर्थ करता है कहता कभी भी ਤੁਹਾਡੀ रची हुई कविता ਦੇ कोई पूज अर्थ नहीं है सीधी सादी ये कविता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्थ करके सुनाऊंगा सुनियो ध्यान के नाल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਵਸਾਤ ਕੀ ਨਵਸਾਤ ਕੀ ਨਵਸਾਤ ਕੀ ਨਵਸਾਤ ਕੀ ਆਏ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 16 ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ लड़की पत्नी 16 साल का पति 16 उसने अपने तन के श्रृंगार किए हुए 16 हफ्तियां या 16 महीनों बाद उसका पति प्रदेश को वापस आया करे 16 साल नहीं हो सकते क्योंकि 16 साल उनकी बहुत उम्र है इस वास्ते 16 हफ्ते या 16 महीने हो सकते हैं नव सात पिए 9 के 7 कितने होंगे 16 नवा के 16 साल की पत्नी 16 साल का पति 16 साल बाद वो वापस आया घरे 16 श्रृंगार पत्नी ने किए ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਸਾਤ ਰੱਖੇ ਨਵਸਾਤ ਬਣੇ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆ ਦੇ ਆਏ ਪਾਏ ਉਹ 16 ਚੌਪੜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 16 ਹੀ ਚੌਪੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ 16 ਪਿਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ये साथ संगत जी इस तरीके के नाम आगे करते हम कथन खोड़स घर के चौपर रचयो 16 घरा में कि चौपड़ उन्होंने रचना किया खेल खेली है खोड़स दाव लाए सुख मचयो ये साथ संगत जी 16 प्याले दाते ला देते नव साथ रखे नव साथ बदे नव साथ प्याले दाए पाए नौ साल जब सात के 16 प्याले सब दाते ला देते सोई खोड़स प्यारो ले आयो ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੋਈ ਸੋਲੀਆਂ ਦਾਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਵ ਪਾ ਲਈਆਂ ਚੌਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪਤਨੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਏ ਨਵ ਸਾਥ ਕੀਆ ਨਵ ਸਾਥ ਰੱਖੀ ਨਵ ਸਾਥ ਬਦੇ ਨਵ ਸਾਥ ਪਿਆ ਕੇ ਦਾਇ ਪਾਏ ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨਵ ਸਾਧਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਛਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪਤਨੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ हार पाए त्रै शादत सोई पत्नी ने की किया जब हार गई ना ते हार ते जब वो हारी है तो बड़ी लज्जा महसूस की शर्म महसूस की अपना जो दुपट्टा लिया हुआ उसने सिर से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਮੁਖੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜੀ ਮਨੋ ਮੇਘ ਮਹਿ ਨਿਸਬਤ ਛਾਇਓ ਇਹ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ
तुसां ने इस तरह पेश किया है कि जिवें चंद्रमा के अगे काली बदली आ गई हो। इस तरीके के नाल तुसां ने इस कविता के अखीर के मन को पेश करना किया है। नव साथ रखे नव साथ बने नव साथ पे आते दारित पड़े नीव जीत कला नव सातन की नव सातन के मुख अंचल छाए मानो मेघ के मंडल में कभी चंदन चांद कले बरसाए। जिस तरह बदल की एक छोटी सी टुकड़ी आ जाती है चंद्रमा के अगे, इस तरीके के नाल वो डजा हुई कोई पत्नी दा तुसां ने वो जिहड़ा अखीर दा जिहड़ा चित्रण है वर्णन किया है कविता दे विच। सतगुर सहज सभा सब सुनियो। आ संगत जी इस तरह भी जदों अर्थ भाई धन्ना सिंह तो समेत सतगुरु जी दे सारी सभा ने ते समेत चंदन कवि के जदों सुने हन तां अर्थ जथावत जिम ए बनियो। वो हैरान होता है उस धरती की देर देती चंदन कवि कहता कि जिवें मैं मसा मसा इसको तोड़ तोड़ करके एक कविता लिखी सी औरिया महाराज साहब जी ने सानू सुनाई ते अर्थ किवें कर दिते घोड़ियां दे गाई वो अर्थ करके सुना दिते हैं। उन्होंने धरती की देर देती पानी होया सजदा होया कि मैं ऐसे ग्रंथ पढ़ करके उन्होंने विचों कढ़ के कोई इधरों लई कोई उधरों पंक्ति लई इस तरीके की कविता बनाई है उन्हें अर्थ कर दिते हैं। सोन चंदन कव तज हंकारा। सुनिया है चंदन कवि ने ते हंकार सा संगत जी दा ज्यादा रहा हंकार छक दिता इसने। हाथ जोर गुर साथ उजारा। हाथ जोड़ के हन इस पे ते गरीबनवाज पातशाह जी को बेनती कर लगा है। महाराज बल ने बुद्ध केरा। गरीबनवाज पातशाह जी कोई काल नहीं कोई बुद्धि नहीं है। करामाद साहिब को चेरा। सतगुरु करामाद के आप साहिब हो ते ये आपका चेला है। कहने को भाव की है महाराज जेड़ा घोड़िया की सेवा करने वाला कार्य है ये एदी बुद्धि नहीं एदी मत नहीं महाराज तुसी बख्शिश की है कि ये तो अर्थ करवा रहे हैं। गर्भ न चल है आपके आगे। महाराज मैं इस सारी दार हकीकत गल ये समझा हाँ सारी वार्ता को तई तुहाडे अगे हंगाम भी किसी का चल सकता सतगुरु तुहाडे अगे एक मच्छर टहना की अपना चंद्रमा के अगे की गर्म करेगा कि एक सूरज के अगे एक टहना आटेगा कि मेरी भी औसत है कोई। महाराज तुसी कवियान कवि हो सतगुरु तुहाडी बख्शिश है। सिमरह नाम बनावन लागे। सतगुरु जे आपके नाम को सिमरता है वो गुरमुख प्यारा जो तुहाडे नाम को एक बार उच्चारण कर लेता है वो कविता रचन लग पैदा है। सतगुरु तुहाडी रहमत है। तब कलगी घर बात सुनायो। तब कलगी घर पातशाह जी ने उस समय बात सुनाना कीता। करना सिंह जो तोहे बनायो। है भाई धन्ना सिंह जो तुसा ने बनाना कीता है सो पठ इस दे अर्थ करावो। जो तुसा ने बनाया है वो भी सुना दो सभा दे विच ते ओदे अर्थ दे तो करवा देते। महाराज साहब जी देखो कैसी कला बताते हैं कि कहते हैं पातशाह भाई धन्ना सिंह जी क्या सीना पातशाह कृपा करो मैनू इजाजत दिओ घोड़िया कट्ठे कट्ठे करने का समा हो चुका है चक्का करना है घोड़िया सेवा करनी है पातशाह। तो महाराज कहते नहीं अजे तैथों कविता की विचार को सुनी है भाई धन्ना सिंह तू भी कुछ विचार कर कवियों की सभा है सारे कविगण बैठे हैं इन्हां विच तू भी कोई कविता अपनी विचार करना कर। सुनो भले पुन आप सुनावो। ऐ भाई धन्ना सिंह जिहड़ी कविता तू रचेगा तू आप सुन आप पढ़ आप बोल ते आप ही इस तरह ये सुनाना कर इस कवि नूं। सभा विखे जब सतगुर लख पायो। साध संगत जी जदों गरीब नवाज पातशाह जी ने सारी सभा विच इस तरह आख्या था आछै सकल सिंह ने लहियो। ये भाई धन्ना सिंह ने गुरु का आशा समझ लिया तो कवि चंदन साध संगत जी को जवान जीरो हो गया कहने लगा कि मैं ये अर्थ नहीं कर सकते केवल कविता नहीं रख सकते हैं संतां ने घोड़िया के जेडे धारी हैं गरीब नवाज पातशाह जी के सेवादार हैं इन्हां विच इन्नी समर्था भी है कि कुछ रख भी सकते हैं कि हुण तां जवां ही उस धरती डेढ़ नहीं देंदे। कथो अर्थ जे कर लख पायो। अर्थ कथना करो अपनी कविता उच्चारण करो कि इस तरीके के नाल सुनाओ ये कवि चंदन अर्थ करेगा उसने। उबे सवैया करियो सुनायो। साध संगत जी
ਸਵਈਆ ਰਚਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਸਵਈਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, मीन मरे जल के फल से कब होना, मरे पर पाप पाए हाथी मरे मर के फल से कब होना, मरे तन पाप पे आए पिया मरे पिया के फल से कब होना, मरे परदेश सदाए दूध की बात कही नित रात सो बिना सो विचार के हाथ ना आए। ये कविता अपना भाई धन्ना सिंह ने रखी। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ, ਨੀਂਦ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬ ਹੁਣ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਪ ਪਾਏ ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਰ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬ ਹੁਣ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਪਾਪ ਤੇ ਆਏ ਪਿਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬ ਹੁਣ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਤਾਏ ਗੋਦ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਨਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਾਥ ਨਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਸੁਨਾਏ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਕਬ ਤੇ ਅਰਥ ਨ ਆਏ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਟਪਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਪਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮੱਝ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਟਪਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੱਝ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿਓ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 2 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਟਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਟਪਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਉਹਦੇ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਤਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਿਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਪਿਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਟਪਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। तो उस समय साध संगत जी ये गल कभी चंदन दे कुछ समझ ना आई कि जज्जा के शर्मसार हो गया रहे विचारक थिर थिर काला। साध संगत जी बार बार विचारता है करता कीट करके अपने मन दे विच पर कोई अर्थ नहीं सुनता इसनूं मन लज्जा धर रहे हो मिसाला। बड़ा शर्मसार होया है बैठा है धौन अपनी बीवी करके भयो दीन तब गुर अगवाई। अगर साध संगत जी जदों कलगी कर बादशाह जी अगे दीन होया मन का जिहड़ा रहिंदा खुदा हंकार सी ओह दूर कीता तां मुख ते कछु न बोले हो जाई। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤ ਭਇਓ ਤਿਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਰਾਵਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਚਾਤੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਚਾਤੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਚਹੈ ਸਮਤਾ ਤਿਲ ਕੇਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਕੌਣ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਘਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਮਝ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਚਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਕਸ਼ਾ ਜਸ ਮੇਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੇ ਵੀ
चलो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੋਲਿਓ ਦੀਨ ਗਰਭ ਜਬ ਹਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪੀ ਰਾਖਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਕ ਗੁਣਵੰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਣਵੰਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਜਸ ਕੋ ਆਏ ਰਹੰਤੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਨਵਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਹੇਰ ਕਵੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੁਗਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਹੇਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਰਾਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨੀਂਦ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਦੋਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਪਰ ਪਾਪ ਪਾਏ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਪ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਰ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਦੋਂ ਨਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਾਪ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਲੜੇ ਤਾਪ ਚੜੇ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੀਆ ਮਰੇ ਪੀਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਦੋਂ ਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਆ ਮਰੇ ਪੀਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਦੋਂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸੁਧਾਰੇ। ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो इस तरह गूंज की बात कही दे राज सो बिना सो विचार के हाथ ना आए। मैं गूढ़ी की गल तुहानू आखी है बिना किसी विचार के हाथ नहीं आवे। कौल मरे रब के परसे कब हूं ना मरे सस की शब्द पाए। कहते हैं कौल का फुल कदे भी मरदा मरदा कदों है जब रात पैंदी है। जदों इस तरीके के नाल चंद्रमा चढ़ता है फिर वो जो कमल का फुल है चढ़ता है। सूरज चढ़ेगा तो सूरज को देखकर चढ़ता है। इसी तरह मित्र मरे मित्र के मिलते कब होना मरे जब दूर से आए। मित्र मित्र को दूर चला जाए तो मित्र की मौत हो जाती है। सिंह मरे जब मांस मिले कब होना जे सिंह जोड़ा शेर है उसके मांस मिलता रहे कदे नहीं मरता। मरदा कदों है जदों उसको मांस प्राप्त नहीं होता जब हाथ ना आए। जब मांस हाथ नहीं आता दूर मैं बात करिए विराज विचार सके ना बिना चिंताए। यह भी गल मैं दुखी की आखी है कभी ये तेरी विचार परे है। ये जदों अर्थ कीते अंता कर चर्चा प्रभु को परचावे। इस तरह की चर्चा करके प्रभु को परचाते हम गुरु के सिख प्यारे कवि। अनक जुगत जुत कवित सुनावे। अनेका जुगता की ये जेडी कविता है साध संगत जी सतपुरां की हजूरी विच सुनाते हन। बख्शिश लेत महामन भाई अपने मन भौतियां बख्शिशां में कलगीधर जी को प्राप्त करते हन। रिज है हृदय गुणन अधिकाई। साध संगत जी गुणा के खजाने सतगुरु जी को बख्शिशा लै करके गरीब नवाज पातशाह जी जदों अध खरीदते हैं प्रसन्न होते हैं। जिवें मैं कल बेनती की सी कि कवियां नूं नगरी नगर निहाल कर देते हैं पातशाह जी। उन्होंने मान सत्कार दे करके नवाजते हैं। बख्शिशा के रहमतां के खजाने जो हुए मेरे गरीब नवाज पातशाह जी। ये पावन पवित्र प्रसंग अज की कथा के सतगुरु जी की बख्शिश राही आना किया है। आप संगतां ने देवत्या वांग समाधियां ला करके पावन पवित्र कथा सरल करना की है। सानू ग्रहण कर साडे मनां विचों भी मान हंकार इतिहास दूर करके सतगुरु अपने चंद कमलों के नाल जोड़ना है। अपने धर्म स्वरूप नाम की दात चंद कमलों का प्यार कोशिश करके आप सब संगतां नूं निवाया धन्यवाद बहुत बहुत। सो गुरु घर के प्रबंधकों का धन्यवाद। सो ग्रंथी सिंह का धन्यवाद।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਝੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਜਦ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।